गिरधारी गुरुनाथ मदन श्यामसुंदर जगन्नाथ बलराम सुभद्रा ईश्वरीला कृष्ण विष्णुपाद विश्वनाथ गोस्वामी महाराज ईश्वरीला सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी दसबाजी महाराज शिला सच्चिदानंद शिला विश्वनाथ सरस्वती महाराज श्रीमद भागवतम समागत भक्तवृंद कृष्ण चैतन्य श्री निताय जय भक्ति जीवनाचार्य गोस्वामी गुरु महाराज की जय जय श्री श्री गुरु गौर ओम ज्ञान जयरांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे वंदे नाम श्रेष्ठानुमति सखिपुत्रवत्र स्वरूपं रूपं तक्षाग्रजं गुरुमातुमिन्दुष्णवातु राधाकुन्दगिरिवरं राधिकामाधुवासां प्राप्तस्य प्रचुतविमया श्रीगुरुं कल्याणभक्तिरसं प्रजतननिर्वाय मामभिष्णं वामुधीय परदुःखरुचि सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि आददानस्नन्दन्ते इदं याति पुनः पुनः श्रीमाधुरूपपदं मृदु विदिशामि जन्मजन्म वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदनाय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षि आनंद लीलामय विग्रहाय हे मां विद्याख्यं सुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमः अजानलम्बितभुजौ कनकावदातु सङ्कीर्तनं कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ दिगवरं युगधारमपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमीभ्यते अभ्रवपुष्पदिगं पुरायौ विज्ञावतं सपरिदीक्षलसमुखाय विन्यासगे कवलवेत्रविशालवेणुं लक्ष्माश्रीनिरुपदे पुष्पन्दकायं श्यामानि हिरण्यपरिधिं वनमल्लबर्हं धातुप्रवालनटगे समुद्रतांशु बिन्दास्तहस्तं करेणुधुनालब्धं कर्णपलालकपोलमुखाग्रहात् बर्हापीडनटवरवपु कर्णयकर्णिकारं विभ्रजमासः कनकसुतीक्षं वैजयन्तीं समालाम् रन्ध्रादेवरधरस्वया पूरयन् गोपवृन्दै बिन्दारण्यं सपदरमणं राविशति गीतकीर्तिं मयि विरचयदन्नं दीनबन्धोदयं मा रुचिरिहना भवत्काचिदन्याममास्तु विपततु शतकोटिनिर्भरं मानवं तदपि किलपयोगास्तु यतीतात् रसवलितमृगाक्षिमौलिमणिकलक्ष्मी संवितमुरवै प्रेमवाक्मराय भजवरत्सभानुपूर्णगिर्वाणवल्ली सफलतिनिजदास्यराधिकामां प्रदानं समापितेवं करुणानिदानं कमालवरणं श्रीरामतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजमहे भागवतस्वति यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतवित्तं द्वैपायनविरहकातरयाजुभावम् इत्येति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुष्टम् सर्वं हृदयं विमानस्मि वृन्दाय तुलसीदत्तैर्याय केशवस्य विष्णुभक्तिपदे देवी शुद्धवृत्तिं रूपां करोति वाचालं पुण्यं गिरिं प्रतिभास्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनकारि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादवल्लभाय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो জয় हरि बोल। লম্বা সুতা श्री श्री गुरु गौरांग जयता श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद प्रथम अध्याय। पादौ जज्ञौ प्रथमौ द्वितीयाश्चतुर्थौ जगति पादस्तत्र तृतीय चतुर्थ नाभिस्तथा परिचय षष्ठ अध्याय भुज भुज युगल तथा कंठस्थु राजन नवमयति यदि मुखार बिंदौ दशम पत्रिका एकादश ललाटपत्रम द्वादशैव श्रीनो भाति समाधिदेवं करुणनिदानं कमालवदनं श्रीराधनां अपार संसार समुद्रसेतु भजामहे भागवत। भगवाনের বাংময়ী आदौ यदियो प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद द्वितीय आदौ यदियो प्रथम द्वितीय तृतीय तृतीय चतुर्थ जगि तृतीय चतुर्थ द्वितीय गुरु तृतीय नाभिष तथा पंचम यदियो नाभिष तथा पंचम जोर मध्यस्थ षष्टम जोर युगलम तथा सप्तम अष्टम द्वितीय कंठस्थु राजन नवम यदि कंठस्थि नवम स्कंद मुखारविंदम दशम पत्नी दशम स्कंदम मुखार एकादश ललाट पक्षम ललाट एकादश মানুষের সমস্ত শরীরের সমস্ত জীবনের যা কিছু ভাগ্য কপালেই থাকে এই সমস্ত শ্রীমদ্ ভাগবতের যা নির্যাস যা উদ্দেশ্য যা কিছু বলেছেন তার সার একাদশ স্কন্ধেতে দাস দ্বাদশ শিরোমণিমস্তকে দ্বাদশ समादिदेवं करुणानिधान आदिदेव के भगवान गोविंद इन्हीं स्वयं श्रीमद् पुरुष पुराण नित्य ये परम पुरुष भगवान गोविंद समादिदेवं करुणानिधान करुणानिधान करुणार एकमात्र आश्रय मूल कमाल वर्णम श्रीदावतार कमाले न्याय श्याम वर्ण भगवान श्रीमद् भागवत सही श्रीदावतार
শ্রীমদ্ ভাগবত সুধীরের অবতার। সুধীর কাকে বলে? যে আমার কাছ থেকে কিছু না পেয়ে কেবল চিন্তার আমার কি করে ভালো সুখ হবে, সুবিধা হবে, নিরন্তর যত্ন করেন, চিন্তা করেন, তাকে সুহিত বলা। সুহিত তোমার বরণ সুবিধা বলে। এইরকম সুবিধে অবতার শ্রীমদ্ ভাগবত। অপার সংসার সমুদ্র, যে সংসার কোনো জন্ম মৃত্যু জন্ম মৃত্যু জন্ম মৃত্যু শেষ না, সমুদ্র। সমুদ্রকে যেমন শেষ করা যায় না, এই যে জন্ম মৃত্যু সমুদ্রে আমার পড়ে গেছে, যেন ভব সমুদ্র। ভগবানের জন্ম মৃত্যু সমুদ্রে আমার পড়ে গেছে। অপার সংসার, এ পার নেই, সুর নাই, জল নেই, অপার সংসার সমুদ্র। সেতু, সেতু মানে ব্রিজ, সেতু ব্রিজ অনায়াসে চোখ দিয়ে পাবে, কোনো ভয় সংকট কিছুই। সেতু করে দিয়ে তার উপরে পুল করে দিয়েছে। পার সংসার সমুদ্র সেতু, সংসার সমুদ্র সেতু। পার সংসার ভজামহি ভাগবত। ভাগবত কি ভগবান মান মুক্তি সব কি সুখবাদ। মধম কৃষ্ণ সনাম যদুভীর বিবাহ ভুবতারয়ন ভারাম যবিষ্টং জনয়ন করি। সুখদেব স্বামী বলছেন ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত দৈত্যদের সংহার করেছেন। যদুবনকে সঙ্গে নিয়ে, রাম বলরামকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান কৃষ্ণ সমস্ত রাজারূপী দৈত্যগণকে বধ করেছে। ধ্রুব অবতারের ভাব এভাবে কি করেছেন? সমস্ত ভাব, পৃথিবীর ভাব অবনোদন করেছে। ভব অবতার ভার, পৃথিবীর যে ভার অবনোদন করেছেন, খালি করে দিয়েছেন। কি করে করলেন? যদিষ্টং জনয়ন্ত, ভয়ানক বিবাদ পরস্পরের মধ্যে লেগে কৌরব পাণ্ডব এইটি কলহের দ্বারা ধ্বংস। কলহ বিবাদ ধ্বংসের কারণ, বিরাট ধ্বংস হয়েছে। এখানে সমস্ত ভাগবতের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, 14,090। তার নিচে লিখেছে অসংখ্যাত। অসংখ্যাত 3,910। 3,910 + 14,090 = 14,090। 14,090 + 3,910 = 14,090। 14,090 + 3,910 = 14,090। 14,090 + 3,910 = 14,090। 14,090 + 3,910 = 14,090। 14,090 + 3,910 = 14,090। 14,090 + 3,910 = 14,090। 14,090 + 3,910 = 14,090। 14,090 + 3,910 = 14,090। 14,090 + 3,910 = 14,090। 14,090 + 3,910 = 14,090। 14,090 + 3,910 = 14,090। 14,090 + 3,910 = 14,090। 14,090 + 3,910 = 14,090। 14,090 + 3,910 = 14,090। 14,090 + 3,910 = 14,090। 14,090 + 3,910 = 14,090। 14,090
মোট হচ্ছে 18,000। ওইটাকে আর খুঁজে পাই না। হ্যাঁ, 3,910 অসংখ্যা, সেটা সংখ্যা হয় অথচ তার সঙ্গে আছে না, আলাদা করে লিখে দিচ্ছে, সংখ্যা দিয়েছে। এই 3,910 সংখ্যা ওই ভাগবত কি বলে তার ভক্ত মা বন্ধুকে পরিষ্কার সেইটার সন্ধান কোথাও পায়, কোথায় যে আছে আছে দাদা কেন ঠিক আছে। যে বোধাচার্য তন্ত্র ভাগবত যে কবি কবিতাহা সুবহু পাণ্ড সুতাহা শপথ নাই দেব সুতা হেরণ পশ গ্রহণা বিভীষণ চিত্রা নিমিত্তাম করে তদরতঃ সমেতান হত্যা নিপান নিহরায় স্থিতিভারম সহ। যে কবিতা সুবহু পাণ্ডু সুতা শপথ নেই, দুর্যোধন শপথনির দ্বারা শত্রু মানে তারা কপটযুক্ত ক্রিয়া। কপটযুক্ত ক্রিয়া কি করে হলো? যুক্ত ক্রিয়া সকলেই জানি, শক্তি হইলে যুক্ত ক্রিয়া শিখতে হয়, ক্রিয়াটা আবশ্যক করতে হবে। যুক্ত ক্রিয়া জানে, যুধিষ্ঠির মহারাজ জানে, কিন্তু তার সুবলরাজ তার শতপুত্র সহ তাকে কারাগারে বন্দি করে রেখে দিয়েছে, অল্প কিছু খাদ্য দিয়েছে। তখন বলছে আমরা সকলে তুলে মরতে হবে, বেশি দিন ওই একটু একটু খাবার খেয়ে বেঁচে থাকবো কেন? কে আছো আমার 100 পুত্রের মধ্যে যে এর প্রতিশোধ সমস্ত বংশটাকে ধ্বংস করবে, প্রতিশোধ নিতে পারবে? সে আমাদের এই 99 জনের খাদ্যগুলো নিয়ে খাও, আমরা অনশন করতাম। তুমি এদের বংশ নাশ করে তুমি মৃত্যু থেকে শোকনি বলে আমি করি, ঠিক আছে না, সমস্ত আমাদের যে তারা সব মৃত্যু করছেন। আর পিতা বলল আমার শরীর থেকে হাড় নিয়ে পাশা তৈরি করে, এই পাশায় আমি থাকব, যা বলবেন সেইটাই করব। দিয়ে তখন বিপক্ষকে খুব ক্রোধিত করে, শক্তিমান বিপক্ষ করে তাদের দ্বারা বংশ এরপরে বলে দিয়েছে করতে পারবে না বলে তুমি একলা পারবে না। শক্তিমান বিপক্ষ পরাজিত করবে করে তাদের উৎপীড়িত করবে, তারাই এই বংশ দেখলো যে অর্জুন ভীম এই সমস্ত মহাশক্তিমান এদেরকে হারাতে পারবে না। আর বিশেষ করে ও জানে যে কৃষ্ণ আছেন হচ্ছে বিপদ, এ জানে দুর্যোধনের বিশ্বাস নেই, কিন্তু এই তখনই জানে ভগবান যে কোনো ভাবেই পাণ্ডবকে পীড়িত করলে এই ভগবান সমস্ত চক্রান্ত সৃষ্টি করে ওদের বংশকে সুন্দর জাল তৈরি করেছে। সেইটা তার বাবা সুবল রাজ বলে দিয়েছে। শকুনি বাবা সুবল রাজ, সুবল গান্ধার রাজের নাম সুবল। সেই জন্য যুদ্ধ ক্রীড়া বিবিধ তিরস্কার
পাণ্ডবদের নানা তিরস্কার করে উৎপীড়িত করেছে, মানে ক্রোধিত করেছে। দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণাদি দুর্ব্যবহার পাণ্ডব পুত্রগণ কুপিত হয়েছে। ভগবান কৃষ্ণ ওই পাণ্ডব পুত্রগণকে নিমিত্ত করে উভয়ের সম্মিলিত যে দুই পক্ষের সম্মিলিত যে রাজা নামে সব অসুরগণ তাদের সংহার করে পৃথিবীর ভার কমিয়েছিলেন। হ্যাঁ, গান্ধার শিবরাজের কন্যা, এই জন্য গান্ধারীরা গান্ধার রাজ কন্যা। হ্যাঁ, কারণ ওই যে প্রধান জ্ঞান সময় বিবাহ হবে ওই যুগের যুগ। সেই জন্য জ্যোতিষ বললে একটা কারণ জন্তুর সঙ্গে বিবাহ দিলেও হয়ে যাবে, তারপরে রাজাকে বিয়ে হবে। অন্ধ লোকের সঙ্গে কেন বিবাহ? যুক্তরাষ্ট্র তো অন্ধ, ভালো রাজকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। পরিবারের সঙ্গে যে একটা শত্রুতা ছিল, তারপর তো ওখানে বিবাহ দিলেন, সেটাই বলছে। শত্রুতা ছিল না, তখন তো শত্রুতা ছিল না। শত্রুতা কিছু নয়। যখন ওইটা জাল ধরে দুজনে গেলে গেলে যখন ভীম আসি তখন বলি যে বড় জিন্দাল আমাদের জাল দেয়, তারপরে হয়েছিল। আমরা কি করবো? দুর্যোধন আদি হওয়ার পর দুজনে হয়ে যাওয়ার পর যখন বলা হয়ে যায় তখন কৃষ্ণ বলেছিল, কৃষ্ণের সঙ্গে যে যোগাযোগ ভাগ পরে কথা, সেটাই যখন বলছেন ছাগির পুত্র এই হলো অপরাধ। কেন আমার মাকে থাকিয়ে দিয়েছিস, এই হলো দুর্যোধন। এবং দুর্যোধন কেন বলছি ভীষ্ম সবাই মিলে সব নিয়ে এসে বন্দি করেছে, কিন্তু তার তো উপায় ছিল না, কিছু উপায় ছিল না, অন্য জায়গায় গিয়ে ভয় দিতে পারে। একটা রাজবংশে, একটা সূর্য বংশে একটা রাজা, তাকে বিবাহ দিল, একটা দেশের বিভাগে অন্ধ লোকের সাগর দিদি এই কাজ আছে। ভূভার রাজ পিতনা যোগীশ মুক্তৈ সমাভুভি লচিতং দত্তমেয় লচিতং জগৎপ্রমেয় মন্যে অপনের জগতং ইয়া ভারত যজ্ঞাগমকুলম যজ্ঞাগমকুলমহো অভিষজ্যমাস্তে। ভূভার যে রাজপিতনা, এই রাজ রক্ষয়িনী, অষ্টাদশরক্ষয়িনী সৈন্য সহ রাজেন্দ্রবর্গ সব ধ্বংস হওয়ার পর নিজ দ্বারা এই জগৎকে রক্ষা করে অপ্রমেয় ভগবান পৃথিবীর ভার খালি করেও তিনি ভাবলেন মনে অবনে ননু কত অগত ভার, ভার গত হয়েও অগতের নয়, গত হয়নি। যাদব কুলমহ দুর্জয়, একেও জয় করতে পারবে না আমার যাদবপুর এখন এই পৃথিবীটা। কুরুক্ষেত্রে যে যখন যুদ্ধ হয়েছিল মোটামুটি কত লোক অক্ষয়নী মিলে হিসাব করলে কত কোটি লোক দাঁড়াচ্ছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা হয়েছে। কত কোটি হবে? 17 অক্ষয়নী সমান কত কোটি হচ্ছে? 2-4 কোটি হবে। হিসাব করে দেখবে, হিসাব করা খাতা আছে। নৈবান্নত পরিভবস্য ভবেৎ পথন্তি মৎসংশয়স্য
বিভোবন্য অনস্য নিত্যম অন্তাকলিং যদুকুলস্য বিধায় দেবী তম্বস্য বন্যিব শান্তিমুপেতি ধাম নৈবান্নতা পরিভবস্য ভবেত ভঙ্কি। ভগবান ভাবছেন এই যাদবপুর নিরন্তর আমার আশ্রয়ে অবস্থিত, এর ঐশ্বর্য বিদ্যাদি বৈভব থাকার জন্য, সর্বোপরি আমি থাকার জন্য আমার ভরসাতে উশৃঙ্খল হয়ে গেছে। কাউকে মানে, জগতের কাউকে মানে না, দেবতাদেরও মানে না। অন্য কোনো ব্যক্তির কথাই পরাভব সম্ভব নয়। মত সংশয় বিভব অন্য ন হনস্ব। আমার সংশয় আশ্রয়ে এত আস্পর্ধা হয়ে গেছে, শৃঙ্খল, কিন্তু অন্য কেউ এদের বধ করতে পারে। অন্তঃকলিং যদুকুলস্য বিধায় বেনু। এই যদুকুলের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে নিয়ে এদের মধ্যে মারপিট শুরু করে স্তম্ভস্য বন্যী নিব, বাঁশের ঘর্ষণে আগুন জ্বলে এবং সমস্ত বন পুড়ে যেমন শান্ত, সেই প্রকার পৃথিবী ভাগ শান্ত। এই জন্যে সবকে ছল করে বলে ব্রহ্মসাপ হয়েছে বংশে, চলো আমরা সবাই প্রবাসে গিয়ে স্নান দান করে পাপ মুক্ত বলে ভুলিয়ে নিয়ে গেল। নিয়ে সেখানে কৃতবর্মা সাত্যজিতে ঝগড়া। সম্ভবকে তো অভিসম্পাদ করেছে। অষ্টাদশই সৈন্য বধ করেছি, আমাকে বধ করতে। প্রথমে বলছে ওরা যুদ্ধে ছিল, কৃতবর্মা কৃতবর্মা অশ্বত্থামা মিলে হইতে করতে দ্রৌপদী 5 পুত্র এই কৃতবর্মা কৌরব পক্ষে ছিল, কৃতবর্মা ওই পক্ষে ছিল কৌরবে। তখন একটু বিজয় ভাব হয়ে গেল কৃতবর্মা। এই জন্যে ওকে শতভাগে বিবাহ পাই, শতভাগী সম্পদ বিবাহ করলো, সেই জন্য রাগ হয়েছে। যাই হোক, প্রথমে এই বলল, আবার কৃতবর্মার পুত্রকে আবার কৃষ্ণের মেয়েকে দিল। তখন বললে আমার এই বাহুবলে অষ্টাদশ অক্ষয়ী শূন্য ধ্বংস হয়ে আমাকে মারতে কেউ পারি। খুব বীর, রাত্রে নির্জীব মানুষকে হত্যা করে দেন, তাদের মতো ক্লিপ আর কেউ একটা ক্লিপ বীর নির্জীব বসে শপথ করেছে। এই বলে দুজন তৎকাল ওর পক্ষে কিছু হলে এর পক্ষে কিছু তুমুল তর্ক হতে হতে হাতা মারি তখন মদ খেয়েছে, সব মধ্যে তো এখন গেল মারপিট হতে হতে তখন অস্ত্রনি অস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে করতে যত অস্ত্র সব শেষ হলো, 1 ঘাট থেকে মরে মরে শেষ। এর কিছু অস্ত্র নাই, এরেকা বন নদীর ধারে সেই মুসল ঘষা রেণুতে এরেকা গাছ, এরেকা মুষ্টি মারছে আর মুসল হয়ে যায়, মুসল এনে আঘাতে মরছে। সেই জন্য ভগবান বলছেন এদের সবকে ধ্বংস করে আমি স্বয়ং নিধামে চলে। এবং ব্যবসিত রাজন সত্য সংকল্প ঈশ্বর শাপব্যাজেন বিপ্রাণ
সঞ্জরে সকুলং বিভু। যে এবং চিন্তা করে, এইরকম ভগবান মনে মনে চিন্তা করে সত্য সংকল্প ঈশ্বর ভগবান বিরাজন সাপকে একটা উপলক্ষ করে, বিপ্রগণের সাপকে উপলক্ষ করে সমস্ত বংশ নাশ করে দিয়েছে। সমুদ্রা লোকলাবণ্য নির্মুদ্রা লোচনং নাম দীর্ঘিস্মরতাং চিত্তং পদেষ্টানি ক্ষতাং ক্রিয়া আচ্ছিদ্যকীর্তিং সুশোকাং বিতত্ত হিরণ্যশানুকৌঃ তম অনয়াতরিষ্যন্তি ত্যাগাৎ সংপদমীশ্বরঃ। স্বমূর্ত্যা লোকলাবণ্য নির্মুক্তা লোচনং নাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিখিল লোককল্যাণ বিজয়ী শ্রী অঙ্গ সৌন্দর্য শোভার দ্বারা মানবনের নয়ন এবং স্বীয় বাক্যসমূহের দ্বারা স্মরণকারী জনগণের চিত্ত এবং ইতস্তত পদচিহ্ন আদি কীর্তি আদি অঙ্কিত করি দর্শন জনগণের যাবতীয় ক্রিয়া আকর্ষণ করব। অর্থাৎ সেই সময় লোকসমূহের যাবতীয় ইন্দ্রিয় ব্যাপার একমাত্র নিজের বিষয়ে সংসারিত করে পৃথিবীকে নিজের পুণ্যকীর্তি সর্বত্র বিস্তার পূর্বক এই কীর্তির অনুসরণে মানবগণ অনায়াসে সংসার মুক্ত হইল। এই লাভ করে এই কারণে তিনি এই রূপে মনে মনে স্থির করে স্বধামে গমন করেছেন। ভগবান এই কার্য সম্পাদন করে স্বধামে গমন করেছেন। রাজোবাচ ব্রহ্মণ্যানাং বদন্যানাং নিত্যং বিদ্ধো কুশেদিনাম বিপ্রশাপঃ কথমভূৎ বিষ্ণুনাং কৃষ্ণচেতসাম। মহারাজ পরীক্ষিত বলছেন, তখন সুখদেব গোস্বামী ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং, যারা ব্রাহ্মণের হিতকারী এবং ভক্ত, মহাদাতা, উচ্চ মধুর বাক্য প্রদানকারী, নিত্য জ্ঞানীগণের সেবা করে থাকেন, সেই কৃষ্ণগত চিত্ত যে বিষ্ণু বংশে যাদবগণ কি প্রকারে তাদের প্রতি ব্রহ্মসাপ হয়েছিল। তখন ব্রাহ্মণের কোনো অপকার তারা করে না, ব্রাহ্মণের ভজন করে, সেবা করে, পূজা করে, কিন্তু কি জন্যে ব্রাহ্মণগণ তাদের উপসম্পাদ দিলেন? এ তৎসর্বং বদস্যমি, কৃপাপূর্বক আপনি এই বিষয়ে আমাদের নিকট কীর্তন করুন। শ্রী বাদারায়ণী বিবাচ সুখদেব গোস্বামী বিভ্রার্বপু সকল সুন্দর সন্নিবেশং পরমাচরণ ভুবি সুমঙ্গল আপ্তকামঃ আস্থায় ধামর মমার উদার কীর্তি সংহর্তুমচ্ছাতুরাং স্থিতচিত্ত শেষ। সুখদেব গোস্বামী বলছেন, উদার কীর্তি ভগবান বিশ্বের সর্বশেষ সৌন্দর্য সমাবেশে শাশ্বত সুবিগ্রহ ভগবান ধারণ করে পৃথিবীতে সুমঙ্গল কর্মসমূহ আচরণ করেছিলেন। করে দ্বারকা ভবনে বিহার সহকারী ১৬১০৮ মহিষী পূর্ণকাল হলেও ভূভার হরণ কার্যের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকায় তিনি নিজ বংশকে সংহার করবার ইচ্ছা করলেন।
কর্মাণি পরিপন্নানি বহানি সুমঙ্গলানি গায় জগৎ কোলি মলাপহারি কৃত্বা কালাত্মনানি বসতা যদুদেব গেহে পিণ্ডালোকং সমগমান মুনয়ো নিশিষ্টা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ কীর্তনকারী জনগণে কলিমল বিনাশ পুণ্যপ্রদ সুমঙ্গল কর্মসমূহের অনুষ্ঠান পূর্বক সব করে রেখে দিয়েছেন জীবগণ ওই কৃষ্ণের বিবল চুক্তি কীর্তন করবে করে সব সংসার মুক্ত হয়ে চলে। সেই ব্যবস্থা করার বিশেষ করে অন্য অবতার নারায়ণ বিষ্ণু চরিত্র আদি আলোচনা করে কৃষ্ণ চরিত্র আলোচনা করি বহু শক্তি। অন্য যে ভগবত অবতারের চিত্তনের যে ফল হবে সে কৃষ্ণ চরিত্র তার কোটি কোটি গুণ ফল দিচ্ছে। এবং নামের মহামে একজন ব্রাহ্মণই করছিল, এই শ্লোকটা কি আছে? 3 সহস্র বিষ্ণু নাম বলে এক বিষ্ণু নামের। এই জন্য কৃষ্ণ বৈশিষ্ট্য, চরিত্র বৈশিষ্ট্য, গুণ বৈশিষ্ট্য, রস বৈশিষ্ট্য প্রচুর। এই জন্য কৃষ্ণ চরিত্র মহিমা অন্যান্য ভগবত চরিত্র বর্ণ মহিমা অপেক্ষা বহু পুরুষ। শক্তি গুণে গুণিত ভগবান কৃষ্ণ, অন্য অবতার সাধু। অতএব সেই জন্য তিনি কাল যুগে যদি গিয়ে অবস্থান করতেন, কবে সেই সুযোগগুলো আসে। তিনি তখন সেইটা তার ইচ্ছা পূরণের জন্য আকর্ষণ করে গেছিলেন, পিণ্ডারক ক্ষেত্রকে নিয়ে নেন। দ্বারকায় পিণ্ডারক ক্ষেত্র বলে একটি ক্ষেত্র আছে সমুদ্রে। কে কে এলেন সেই পিণ্ডারক ক্ষেত্রে? কারা কারা এসেছিলেন? পিণ্ডারক প্রভাসটাই তো পিণ্ডার, হ্যাঁ, প্রভাস ক্ষেত্রটাই তো না, পিণ্ডারক অন্য জায়গায়। বিশ্বামিত্র শীতকাল কন্ন দুর্বাসা ভিগুরঙ্গিরা কশ্যপ বামদেবতী বশিষ্ঠ নারদাদয়। তারা এসেছিলেন, বিশ্বামিত্র এসেছিলেন, অসিত এসেছিলেন, কর্ণ ঋষি এসেছিলেন, দুর্বাসা এসেছিলেন, ভিগু ঋষি এসেছিলেন, অঙ্গিরা এসেছিলেন, কশ্যপ এসেছিলেন, বামদেব এসেছিলেন, অর্কি ঋষি এসেছিলেন, বশিষ্ঠ এসেছিলেন, নারদ এসেছিলেন, এছাড়া আরও অনেক ঋষি এসেছিলেন। কোনো একটা উপলক্ষে পিণ্ডারক ক্ষেত্রে স্নান করবার জন্য এসেছেন। কিরন্তন স্থান উপব্রজ্য কুমারাজ গুণন্দনা উপসংগৃহ্য প্রপুচ্ছু রবিনীতা বিনীতবৎ দেবে সহিত্বা শিবে সহি সাম্বজম্বতী সুতম এষা পিচ্ছতি বো বিপ্রা অন্তর্বতীক্ষণা প্রষ্টুম বিলজ্জতি সাক্ষাৎ প্রভুদামভোগ অমোঘ দর্শনা প্রশ্বসন্তি পুত্র কামা কিংশীল সঞ্জনঈশ্বর। কিরন্তন অনুব্রজ্য কুমারা যদুনন্দন। যদুনন্দন সেই পিণ্ডারক ক্ষেত্রের উপরে তারা খেলা করে বুঝলাম। ভগবত ইচ্ছা আছে সেই যদুনন্দনের মধ্যে এক দুর্বুদ্ধি সৃষ্টি করেছে। ঋষিদের দেখবেন, ঋষিরা তো সব বলতে পারে, যে কাজ করে যাক, সাম্য তো দেখতে সুন্দর, ওকে স্ত্রী সাজিয়ে দিলাম।
স্ত্রী সাজার মতো শরীর বয়স হয়েছে তখন সেই অবস্থা তারা খেলা করে স্ত্রী সাজিয়ে তাকে নিয়ে গিয়ে সেই ঋষিদের সামনে গিয়ে শাড়ি টাড়ি পরিয়ে দিয়েছে। ওরা তো বেটা ছেলেও তখন শাড়ি পরে কুণ্ডল ধারণ করত, হাতে স্বর্ণ বালা আদি থাকতো, সব মেয়ে ছেলে সব থাকতো। গিয়ে বলছেন যদুনন্দনগণ উপসংগৃহ্যা প্রবৃত্তি অবিনীতা বিনীত। অবিনীত দ্বারা ভীষণ অহংকারী গর্বী, কি বিনীতের নাই জোরহাত করবে এ বিষয় বেশইটা স্ত্রী বেশই সাম্য জাম্বতী জাম্বতী পুত্র সাম্যকে সুন্দর স্ত্রী সাজিয়ে এসা পৃচ্ছতি বোবিপ্রায় অন্তর্বর্তী অসিত নির্ণয়না এই স্ত্রীটি হে ঋষিগণ এ কিছু জানতে চেষ্টা করতে লজ্জা করছে এই ছেলেটা, সেই জন্য বলতে পারছে না। আমরা এই হে আপনাদের করে বলছি এ কি জানতে চাচ্ছে? প্রশ্ন বিরজ্যবতী সাক্ষাৎ দুর্গতা অমোঘ দর্শন। আপনাকে তো দর্শনে কোনো বাধা নেই, অমোঘ দর্শন আপনারা অবশ্য বলতে পারেন। দেখো এদিকে বলছে অমোঘ দর্শন, তোমরা যে এতে করে কাপড় ঢুকিয়ে পেট সৃষ্টি করে মেয়ে ছেলে সাজিয়েছ, এটা তো জানতে পারবেন। এইটুকু মোহিত হলে মানুষের এরকম এখন কোনো প্রকার মোহিত হয়ে যায়। একটা প্রেত একজনকে পেয়েছে আমার জন্য, সে বলছে এই এসে জানি স্বামীকে তোকে আচ্ছা করে, তুমি আমাকে কি আচ্ছা করবে? আরে ওই লোকটার ঘরে সে মারে, আমি একটা খড়ের বিরাজে জ্বলছিলাম, ভূতটা বলছে, আর তোমাদের এখানে দেবেন প্রধান কি বোকা, সে খড়টা জ্বলতে ঘরে দিল, প্রেত একটা আগুন ধরে ঘরে আগুন ধরে দিয়েছে। বেটা বোকা কি করছে, একটা মাটি বয়া ঝুড়িতে জল তুলছে, কি ব্যাপার এই অবস্থা হয়ে যায়। এবার কী করলে কোথায় যা পাইছে সেটা থেকে জল আনবে, কিন্তু মাটির বয়ার যে তেলা ঝুড়ি মেলে থাকে, সেই ঝুড়ি নিয়ে জল জল আনবে। বেটা মাটি বয়া ঝুড়িতে জল দিয়ে এই অবস্থা হয়ে যায়। এরা তখন এখন এরা এইরকম মানে মোহিত হয়ে গেছে। এরা বলছে যে এরা নিজেরা বলছে যে এরা তো সব জানে, সর্বজ্ঞ, আর সর্বজ্ঞ তোমাদের যে কৌতু ধরে ফেলে তাদের সঙ্গে ফাজলামি করছে, তারা অভিসম্পাদ দেবে না। শেষ ব্যক্তিকে অপমানিত করলে তাদের তো ক্রোধ হয়ে গেল, অভিসম্পাদ দিয়ে তথাপি করল, ধ্বংস হবে বা যেমন কৃষ্ণের ইচ্ছে। আপনার তো অমোঘ দর্শনা, আপনার সব জানেন, তিনি প্রসব করতে যাচ্ছেন পুত্র কামা, এই গর্ভে কন্যা না পুত্র আছে, পুত্র পাওয়ার তো খুব ইচ্ছা সকালে, সেই জন্য যাচ্ছে কন্যা জন্ম হবে, পুত্র হবে আপনারা বলছেন। এবং প্রলুব্ধা মনুমুনয়স্তা উঁচু পিতা কুপিতা নিপ জনায় সচিব মন্দা মুসলঙ্কুলনাশন। এই প্রকার সেই ঋষিগণকে উৎপাত করার জন্য, তাদের অপমানিত করছে, তাদের নিয়ে রহস্য করছে। একজন গভীর মুনি, একটা ব্রহ্মার পুত্রতা, চাকরিখানি ঋষি না, দেবতার শ্রেষ্ঠতা, স্বর্গের লোকপাল দেবতা, তার মাথার মনে এইরকম ঋষিটা তাদের বলছে রহস্য করছে, তারা সুবিধা হবে, জানলেন তারা এইসব
আমাদের ব্যঙ্গ করছি, রহস্য করছি। হে মন্দা, তোদের ওই গর্ভে কি আছিলেন? তোর বংশনাশন পড়ায় যা। তচ্ছুচ্ছেতে অতি সন্ত্রাসটা বিমুচ্চ সহসোদরম সাম্বৎসদদি শুষ্কস্মি মুসলং খল্লয়স্ময়ং। ব্রাহ্মণ বলে সেই ঋষিদের বাক্য কি বাক্যটাই বস্তু, যা বলবে সেই বস্তু। শুনে সঙ্গে সঙ্গে সম্ভব কাপড় টাপড় খুলে ফেলে সেই পেটে কাপড় খুলে ফেলে ঘুরে বের ভিতরে এত বড় একটু লোহার কিঙ্কিত মন্দ ভাগ্যৈর কিংবদী নো জনা ইতি বিহলিতা দেহম আদায় মুসলঞ্জলি। অতঃপর বলে হায় হায়, আমরা মন্দ ভাগ্য, আমরা কি করলাম, কি করলাম, লোকে আমাদের কি বলবে, আমাদের যাদবগণ কি বলবে। এইরকম তারা বলতে বলতে মুসলটাকে লুকিয়ে দিয়ে গৃহে নিয়ে তচ্চোপনীয় সদস্য মুখস্য রাজ্যায় আবেদয়ান চক্রু সর্বজাত বসন্তি। কৃষ্ণ যখন ছিল না সেই সবাই কৃষ্ণ নাই, উগ্রসেন মহারাজের সবাইকে যাদবগণের সম্মুখে দেখালো এই কুশলটি, এই হচ্ছে ভগবান। তাহলে সর্বনাশ করছো তোমরা। বলরামও ছিলেন না, না, রাস হয়ে পড়ে ম্লান মুখে সব বলল। উগ্রসেন সব বৃত্তান্ত শুনল। কি হবে এখন উপায়? আরে উপায় গোবিন্দের পায়, গোবিন্দকে বলো। কেউ বললে না ভয়ে, বললে গালাগাল দেবে। এইটুকু ভয়ে এত বড় সর্বনাশকে লুকিয়ে রাখে। সামান্য লোকলজ্জা ভয়ে কুঞ্চি যেমন লুকিয়ে রাখে, কলে তার পুস্তক কাউকে জানা। অতএব ঠিক সেই প্রকার সুচ্ছামঘং বিপ্রসাপম দৃষ্টাচম সরং নৃপা বিস্মিতা ভয় সন্ত্রাস্তা বহুবুর্দার কৌতুষ। এরাজন সেই কালে দাগনাবাসীগণ অব্যর্থনী বিপ্রসাদ শ্রবণ করে মুসলটা দেখে বিস্ময় ভয় সন্ত্রাস সকলে হয়ে গেল। কি হবে? তখন বললেন, উগ্রসেন বললেন অন্যান্য সভাসদ পাত্রমিত্রগণ যুক্তি করে কী করা যায়, মুসলটা পুরো নাশ করবে। কী করা যাবে? এক কাজ করা যায়, ঘোষে এত অসংখ্য যাদব আছে, প্রত্যেকে 1 ঘন্টা করে ঘষুন না, 1 ঘন্টা করে ঘষতে ঘষতে সবসময় দিন রাত ঘষতে থাকে। সারা দিন রাতে বড় একটা পাথর নিয়ে পাথরে ঘষতে ঘষতে চূর্ণ তার চূর্ণ ইত্যা মুসল যদুরা রহস্য সমুদ্র সলিলে পেশ্য লোহন চাষ বসে। উগ্রসেনের শ্রীকৃষ্ণের নিকট জিজ্ঞাসা না করেই উগ্রসেনের জিজ্ঞাসা করল, কৃষ্ণকে জানালো। এই মুসলকে ঘষে ঘষে চূর্ণ করবার করলো। সকাল শেষে আর ঘষতে পারা যাচ্ছে, এতটুকু রয়েছে। তখন বলে যে সমুদ্রে ফেলবে, সমুদ্রে নেই মৎস্য গৃহীত মৎস্য কশ্চিন মৎস্য অগ্রশীল লোভং চূর্ণানি তরলস্ততাম উইহমানানি বেলায়ান যোগিনান নাশন কিলৈরেকা। অনেক মৎস্য তৎকালে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত লৌহখণ্ডে গ্রাস করে এবং চূর্ণ সমূহ
ভেঙেছে এগোতে 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 বসা বহুদূর পর্যন্ত ফিরেছে, লম্বা হয়ে চূর্ণ চলে গেল, এলে গেল ঘাস সৃষ্টি হল। আর এই প্রভাসের দিকে হচ্ছে ওই চিন্তা নক্ষত্র প্রভাস। এরাও যেসব প্রভাসে স্নান করতে করতে যাই গিয়েছে, ঋষিরাও এসে চিন্তা সেই সময়ই ব্যাপার। মৎস্য সেটা ফেলে দিতে মৎস্য একটা গিলে দিয়েছে। এখন যারা জেলে সে সেটিকে জালে দিয়েছিল মাছটা পেট কাটতেই চকচক চকচক করে এটা কি সেগুলো লোহার মধ্যে তখন ব্যাগ ছিল, তুমি এটা ঠিক কর ব্যাগ জলার নামক ওই ব্যাগ সেটাকে ছিল। ভগবান যত সর্বার্থ ঈশ্বরপি তদুন্নথা কর্তুনেচ্ছ সুদীপ্ত সাপম ভগবান জ্ঞাত সর্বার্থম, ভগবান সব জানেন। সর্বদা কিন্তু সর্বময় সর্বকার্য সকলের মধ্যে আছে, সব জানবেন তো, সব জানেন। ঈশ্বরকে তদ অন্যথা করতুম সমর্থ, ওই সাপকে অন্যথা করে দেওয়ার সমর্থ ভগবান আছেন। সাপ কিছু করতে পারত না, কিন্তু তার বংশ ধ্বংসের জন্য অনুমোদন করে দিলেন। হ্যাঁ, তাই হবে। কি সুকৌয়া গোবিন্দ ভুজভুক্তায়ান দ্বারবজ্ঞান কুরুমহা অবাক্ষিনারদ কৃষ্ণান কৃষ্ণ উপাসনালালসা। পরে সুখদেব গোস্বামী দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলছি আরম্ভ। গোবিন্দ ভুজভুক্তায়ান দ্বারবজ্ঞান করলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ, ভগবান গোবিন্দের বাহুবল দ্বারা রক্ষিত দ্বারকা। দ্বারকা অপূর্ব ঐশ্বর্য সম্পদে সমৃদ্ধিতে স্বর্গকে নির্মিত করেছে। এই প্রকার বিশ্বকর্মা নির্মিত দ্বারকা অদ্ভুত রূপ। এই জন্য দ্বারগুলো এত সুন্দর, গেটগুলো দ্বারকার নামের 20টা নাম দ্বারকায়, দ্বারাবতী বা দ্বারকা, দ্বারের দরজা এত সুন্দর। আবার সেই দ্বারকায় গিয়ে আবার সেই নারদ গোস্বামী নিরন্তর ওই দ্বারকায় থাকতেন। ভগবান যে দ্বারকায় আছে সেখানে নিরন্তর থাকবে, বলবার কি দরকার? থাকবে নি তো? আমি কি আশ্চর্যের ব্যাপারে না? ভগবান যেখানে নারদ গোস্বামী পরমহংসা বলে না, এটা একটা ঠিক কথা। নারদকে থাকবার জন্য নাই, দক্ষের অভিসম্পাদক কোথায় একশো এক জায়গায় কিন্তু নাকি পারবে না। নারদ সঙ্গে নিয়ে এসে সেই খাও ভগবত তত্ত্ব মেনে নেবেন। ভগবানের ইচ্ছা কোনো হয়নি, ভগবান ইচ্ছা আমি এক জায়গায় থেকে যাবো, এই জন্য সর্বত্র গুরুগুরু নাম করবো, ভগবানের মহিমা চিন্তন করবো। সেই জন্য অভিসম্পাদকে অঞ্জলি করতে, সেই জন্য অবশ্যই নারদের থাকবার ক্ষমতা নাই সেখানে, কিন্তু তিনি নিরন্তর থাকতেন কৃষ্ণপাদ প্রথম উপাসনা লোভে। রাজন্দ্রিয়বান মুকুন্দ চরণাম্বুজম ন ভজে সর্বতো মৃত্যু
উপাসমরতময়ী ওরূপ রাজন আশ্চর্য হয়ে ওই মহারাজ বলছেন, সুদেব সাই বলছেন, আশ্চর্য হয়ে কোন হে মহারাজ, কে এমন জগতে আছে ইন্দ্রিয়বান, এই সুস্থ ইন্দ্রিয় তো অন্য কারণ নেই যে মনুষ্য ছাড়া, মনুষ্য জন্মে সুন্দর ইন্দ্রিয় লাভ করে। মুকুন্দ চরণাম ভুল, মুকুন্দ যে ভগবান, যে মুক্তি দদাতি মুকুন্দ, যিনি সকলের মুক্তিদাতা, সে ভগবান মুকুন্দ, তার পাঠ কর্ম চরণাম ভুল ভজে। কেন ভজবে না? সকলের ভজন করা উচিত। সর্বত্র মৃত্যু, যেখানে প্রতি পদে পদে তার মৃত্যু সঙ্গে চলছে, প্রতি মিনিট চলে যাচ্ছে তার মৃত্যুটা 1 মিনিট এগিয়ে আসে। সব সময় মৃত্যুর দ্বারা যারা গ্রাস হচ্ছে, মৃত্যু যাদের একটু একটু গিয়েছে, সেই প্রকার মৃত্যু ব্যালগ্রস্ত যে জীব মনুষ্যগণ, কে ভজনা করবে না যদি সে জানতে পারে আমার মৃত্যুর সামনে আসবে, আমাকে কিছু করে নিতে হবে, জেনে নিতে হবে, কিছু সংগ্রহ করে নিতে হবে, কোনো উপায় সেখানে কিছু পায়। এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্য ওই জগৎটাকে ঢাকিয়ে রেখে দিয়েছে। আজ এই জগৎটা ঢাকা না, এখন শুনে বুঝে প্রবল মানস শক্তিকে প্রয়োগ করে আমাদের কিছু এখানে সব সুখ সম্পদ পরীক্ষা করে দিন না চেষ্টা করে, তপস্যা করে, কঠোর পরিশ্রম করে সংগ্রহ করে নিতে হবে, জেনে নিতে হবে। আর ওখানে গিয়ে কিছু করা নেই। এইখানে যা করবো, যা শুনবো, যা জোগাড় করবো, ওখানে সব পেয়ে যাবে। এখানে করা না থাকে ওখানে কিছু পাবে না। এই জন্যে এমন যে এমন সুস্থ সুন্দর ইন্দ্রিয় দিয়ে, সুন্দর অবসর পেয়ে, সুন্দর সুযোগ পেয়ে কে চেষ্টা করবে না মুকুন্দ পাদ পদ্ম ভজনা করতে? করবে না। দেখছে নিরন্তর তার মৃত্যুর চিন্তা চলেছে, কার উপাসনা করতে যাচ্ছে না অমরত্বমেই। অমর বলেন শ্রেষ্ঠ যারা, তারা মরবে না, যেটা অমরত্বম বলছে। যারা কোনো অবস্থায় মৃত্যু যাদের নাই, এই মন্ডন কথা দেবতা, তারা বলবে না দেবতা, সেই দেবতাগণ নিরন্তর যার পাঁচ পদ্ম আরাধনা করে, উপাস্য অমরত্বমেই, তারা মরবে না। আমরা যে নিরন্তর মরছি, আমাদের কিরকম অবস্থা? আমরা নিরন্তর তার উপাসনা করা উচিত। কেন? আমরা মরণ ধর্মী জীব, প্রতি পদে পদে জরা, মৃত্যু, রোগ, ব্যাধি, অভাব, হিংসা, বিদ্বেষ নিপীড়িত। আমাদের তো আর পরম চেষ্টা, সর্বোত্তম চেষ্টার দ্বারা অনর্গ তারা আলোচনা করা উচিত। তবে কোদাতু দেবর্ষি বসুদেব বিহাগত অচ্যুতাং সুখমাসিনাম অভিবাদ্যে নিগমব্রবীৎ। একদা বসুদেবের গৃহে দেবশ্রী নারদ গোস্বামী উপস্থিত হয়ে যথাযথ পূজিত সুখ উপবিষ্ট হলেন। তো বসুদেব তার চরণে গিয়ে তার পাদ্য আগ্রহাদি পূজা আদি করলেন।
কি সুখে উপবিষ্ট হলে চরণতলে প্রণাম পূর্বক সেখানে উপবিষ্ট হয়ে বসুদেব বিজ্ঞান বসুদেব উবাচ ভগবান ভবত যাত্রা সস্তায়ে সর্বদেহিনাম কৃপণানাং যথা পুত্র উত্তম শ্রবৎমনাম। বসুদেব বলছেন, হে ভগবান, আপনার যাত্রা সস্তায় সর্বদেহী না, সমস্ত দেহধারী যে আত্মা জীবগণ, দেহধারী জীবনের আপনার যে আগমন সকলের সস্তায় যাত্রা জায়ন্তম তায়তে যস্মাৎ, তার নিকটে যে যাবে তাকে প্রাণ করে, তার নাম যাত্রা। সমস্ত দেহধারী প্রাণীগণের মঙ্গল কর্মমঙ্গল হয়ে কৃপণানাং যথাপিত্র অসহায় পুত্রগণ, অসহায় পুত্র কন্যাদের ফেলে রেখে বাবা মা যদি কারণ মরে যায়, কারণ সে অসহায় হয়ে যায়, তার রক্ষা করতে থাকে না পিতা। যদি পিতা না থাকে, যদি পিতা এসে যায়, তাহলে দেখা যাবে তার আর কোনো চিন্তা, সর্বভার পিতার উপরে চলে যায়, পিতা তার সমস্ত ভার নিয়ে নেবে। ঠিক সেই প্রকার আপনারা সর্বজগৎজীবী পিতা, আপনারা তার গৃহে গেলে সর্বভাবে তাকে রক্ষিত হয়ে যায়, সর্বভাবে রক্ষিত হয়ে যায়। কারণ ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ সুখাইব হি ভূতানাং তাদৃশাম অচ্যুতাত্মানাম। ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায়, দেবতাদের চরিত্র এই জীবগণের পক্ষে দুঃখের কারণ, আবার সুখের কারণ। এই দেবরাজ ইন্দ্র যেমন জল দেয় নাই গরমের সময়, লোকে হাই হাই করতে থাকে, জলে জ্বলে যায়, ভীষণ কষ্ট পায়, তার ছটফট করতে থাকে, গরমে ঘরের মধ্যে থাকতে পারে না। সেই সময় জল হাওয়া বইলে যদি বৃষ্টিপাত হয়, কি আনন্দ হয়, সমস্ত প্রাণী উদ্ভিদ স্থাবর জঙ্গম দুই উৎসাহিত উৎফুল্লিত হয়ে যায়। সেই জল যদি আবার কেবলই জল বৃষ্টিপাত হতে থাকে, বন্যায় যখন সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সকলকে মেরে যায়। সুখের কারণ হয় দেবচরিত্র, দুঃখের কারণ। সেই জন্যে জীবের পক্ষে ভূতানাং দেবচরিত দুঃখায় তো সুখায়, দেবচরিত্র সমস্ত জীবেদের পক্ষে দুঃখের কারণ হয় এবং সুখের কারণ। সুখাইব হি ভূ সাধুনাং তাদৃশ অচ্যুতাত্মা। অচ্যুতাত্মা ভগবদাত্মা, ভগবত সমর্পিত শুদ্ধ ভগবত প্রিয় যে ভাগবতগণ, বৈষ্ণবগণ, সাধুগণ, কেবল জীবের পক্ষে সুখাইব সুখাইব সুখাইব, দুঃখের কোনো প্রশ্ন নাই তাদের। তারা যদি জোর করে কিছু সেবা করিয়ে নেয়, আমার মঙ্গল, তোমায় গালাগাল দেয়, আমার মঙ্গল। ভগবান বলছে ওকে গালাগাল দিচ্ছে, ওর কিছু মঙ্গল চাচ্ছে আমার ভক্ত, ঠিক আছে আমি মঙ্গল করি। ভক্ত যদি গালাগাল দেয়, ভগবান দেখেছে ওর মঙ্গল চাচ্ছে, ভালো চাচ্ছে, গালাগাল দিচ্ছে। ভক্ত যদি প্রহার করে, গালাগাল দেয়, অভিসম্পাদ দেয়, সব মঙ্গল, ভগবান তার মঙ্গল করে। তাকে যদি শাসন করে কোনো কারণে, ভক্ত শুদ্ধ ভক্ত, ভগবান তাকে তার দায় করবে, একে ভাইয়ের ভালো চাচ্ছে, অতএব আমাকে ভালো করতে হবে, ভগবানই তো ভালো করবে, ভক্তি ইচ্ছা হবে, ভগবান তার মঙ্গল। অভিসম্পাদ দেয়, অভিসম্পাদ ব্যক্তিগতভাবে তার মঙ্গল করে।
বৃক্ষ জন্ম, ওই সময় বৃক্ষ হয়ে গেল, ভগবান যদি ওকে কৃপা করতে হবে। আর হিমালয়ে কত জায়গা পড়ে আছে, কাজ হয়েছে। কোথায় নিয়ে গেলে? বৃন্দাবনে। সে বদ্রীনাথ থেকে বৃন্দাবন কত দূর? সে বৃন্দাবনে নিয়ে চলে গেল। ওইখানে জমালুর গাই ভগবান দর্শন করেছে, ভক্তি। সেই জন্যে বলছেন উত্তম শ্লোক যে পথে পথিক যে ভক্তগণ পিতার নেয় সমস্ত জীব ব্যক্তিকে মহামঙ্গল করে থাকেন, সেই প্রকার আপনার আগমন আমাদের সুখাইব। অচ্যুত আত্মা, আপনার আগমন আমাদের পরম কল্যাণের বিষয়। ভজন্তি যে যথা দেবান দেবাবপি তথৈব তান ছায়েব কর্মসচিবাহ সাধব দিনবৎসলা। ভজন্তি যে যথা দেবান, দেবান দেবতাগণে যে যেভাবে ভজনা করে, দেবাপি তথৈব তান। উত্তম রূপে দেবতা পূজা করলে তো উত্তম রূপে সে ফল দেবে, মধ্যম রূপে যে দেবতা আরাধনা করলে মধ্যম ফল দেবে, নিকৃষ্ট যদি উপাসনা নিকৃষ্ট ফল দেবে। বিপদের যদি উপাসনা হয়ে যায় তাকে সর্বনাশ করে দেবে। ছেলে মরে যাবে, গরু মরে যাবে, ঘরে আগুন লেগে যাবে, সর্বসান করবে। দেবাপি তথৈব তান। কেন? ছায়া বা কর্মসূচি বা দেবতাগণ কর্মসূচি, ছায়া নেই। ছায়া যা করবে ছায়াটা পিছনে ছায়াটা শুরু করবে। ঠিক ছায়ার নেই দেবতাগণ যেমন করেছে, কিন্তু সাধু তা করবে না। সাধু যদি অজ্ঞ ব্যক্তি হয় তাকে উপদেশ দেবে, শাসন করবে, তাকে শুদ্ধ করবে, ওই তার মঙ্গল চেষ্টা, তখন তারা ক্ষতি করবে না। দেবতারা তা দেবতারা কেমন পূজা করে সে দিবে, তার বেশি দিবে। হ্যাঁ, কর্মসচিব যে নাকি সমস্ত কর্ম তত্ত্বাবধান করে, যে যেমন কর্ম যেমন তার ভাগ করবে কর্মসূচি, সে তার সমস্ত কর্মের দায় নেবে, যে তাকে সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে পরিচালনা করবে। কর্মসূচি যেমন যে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী কর্মসূচি, তার সঙ্গে সচিব থাকবে। কর্মসূচি বা কর্মাধীনা দেবা, কর্মের অধীন। যেমন কর্ম হবে সেই কর্মটা সে তেমনি করবে, যা ব্যবস্থা থাকবে সেই রকম করবে, তার অন্যরকম কিছু করবে, ব্যতিরিক্ত কিছু করবে। ঠিক যেমন তার থাকবে, কর্মের যে নির্দেশ থাকে, যা যা ব্যবস্থা, ঠিক সেই রকম সব তুই নিজের মতো এদিক ওদিক কিছু করছে। এই কর্মসূচি ছায়ার না, নিজের থেকে একটু কিছু করবি। যেমন ব্যবস্থা আছে, সূচি অনুযায়ী যেমন কর্মের সূচিবান করা আছে, ক্রমাদি সূচি অনুযায়ী ঠিক মতো কর্মসূচি। সাধুগণ দিনবৎসরা, সাধুগণ দিনবৎস, দিন এরা জানে না কিছু, মূর্খ, তাকে নানাভাবে চেষ্টা করে যাতে তার ধর্মপথে চলে, ঠিক জানতে পারে, বুঝতে পারে। নানা রকম তিরস্কার ভ্রমান আদি নানা রকম সাধন উপদেশ আদি দিয়ে তাদের সেই দ্রুত অবস্থা পায়। এইভাবে সাধক দিনবস্থা। দেবতার কে এরা সৃষ্ট, দেবতার তা করতে পারে না। সাধক যা করে দেবতারা তা করে না। ব্রহ্মণ তথাপি বিচ্ছাম ভগবান ভাগবতাংশ ধর্মান ভাগবতাংস্তব
ইয়ান সত্যা সদ্ভয়ামর্থ উচ্চাতে সর্বতো ভয়া ব্রহ্মাণ তথাপি ইচ্ছাও। অর্থাৎ আমি সেই জন্যে ব্রহ্মাণ আপনাকে, যদিও আপনি সুহীদ আপনি করুণাময়, আপনাকে কিছু চাইতে হবে না, নিজের থেকে আপনি আমাদের কৃপা করবেন। তথাপি আমি কিছু চাচ্ছি, কিছু প্রার্থনা করছি, আপনি নিজের থেকে করবেন, তথাপি আমি প্রার্থনা করি। কী প্রার্থনা? ধর্মার ভাগবত, আপনার যে ভাগবত ধর্মটি, যে ভাগবত ধর্মটি আছে সেইটি একবার তার কথা জিজ্ঞেস, সেই ভাগবত ধর্মের কথা আমি একটু বলুন, ভাগবত ধর্মটি বলুন। কেন? ইয়ার সূত্রা শ্রদ্ধয়া মত, যারা কেবল মরছে, মরণের দিকে কেবলই যাচ্ছে, কেবল মরছে যারা, তারা যদি শ্রদ্ধাপূর্বক এই কথা শুনে, এই ভাগবত যদি নিরন্তর শুনে শ্রদ্ধাপূর্বক, করতে পারু না পারু শুধু শুনে যদি শ্রদ্ধাপূর্বক বিশ্বাসের সহিত যদি ভাগবত শুনে, মর্ত নিরন্তর মরছে তারা প্রতি সেকেন্ডে শুধু উচ্চতে সর্বত ভয়া, যে কোনো অবস্থায় যাও তার ভয় থেকে মুক্ত নেই। ভোজন করতে বসাও ভয় হবে, গলায় যদি ভাত লেগে যায় গেল সঙ্গে সঙ্গে উত্তমরূপে ভোজন করতে গিয়ে মরণ হয়। আবার মলমূত্র ত্যাগ করতে যাবে সেখানে হয়, সেখানে পড়ে হয়। স্নান করতে যাবে সেখানে আনন্দ হয়, আরাম হয়, ডুবে হয়, সেখানে মৃত্যু হয়। যে কোনো অবস্থায় সর্বত মৃত্যু হয়। হ্যাঁ, কেন? সর্বত মৃত্যু সবসময় আমাদের পিছনে লেগে আছে। কিন্তু এই যে ভাগবত ধর্মের কথা শ্রবণ করি, যার সূত্রে শ্রদ্ধয়া মর্ত, মরণশীল নিরন্তর মধ্যে যে মনুষ্যগণ শ্রদ্ধাপূর্বক যদি এই কথা শুনে, মুচ্যতে সর্বত ভয়া, সর্বত্র যেখানে যায়, খাইতে শুনতে ঘুমাতে ঘুমের মধ্যে মরে সব জায়গায় সেই মৃত্যুর ভয় আছে। যে কোনো অবস্থা এমন মৃত্যুর হাতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়, আর সেই মৃত্যুকে কিছু করতে পারবে না, মৃত্যু ভয় তার থাকবে না। মৃত্যু ভয় থাকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে, কেন জানে? আর এই মৃত্যুতে আমার অমৃতলা, যারা নিরন্তর ভাগবত সেবা করেন, ভগবানের সেবা করেন, নাম করেন, ভজন করেন, সেটা জানে মৃত্যু যখন আমি মৃত্যুর পরেই আমি ভগবান ধারণ করি, ভগবানের পাঠ কর্মে চলি, মৃত্যুটা আমার মুক্তি হয়ে গেছে। আমার ভয় কি? সেখানে তো ভগবান আছে। আমার ভগবান, আমার সমস্ত গুরুবর্গ, আমার সাধুগণ, সমস্ত ভগবত পার্শ্বদগণ সকলে আছে সেখানে। আমি যাবো, আমি তো তাদের লোক, আমাকে আমার কোনো ভয় নেই। চতুর্দিকে সব ভক্তগণ আছে, ভগবত পার্শ্বদ আছে, ভগবান স্বয়ং আছে, ভয় কি? যারা ভগবানকে জানে না, ভগবান সেবা করে না, ভগবান সাথে বন্ধুতা নাই, ভগবানের সাথে সম্বন্ধ নাই, সেখানে তো ঘোর অন্ধকার, কে তাকে রক্ষা করবে? সকলেই কেউ অরক্ষিত সেখানে, কেউ কারো রক্ষক না, সকলেই অরক্ষিত। একমাত্র রক্ষিত যা রক্ষতি রক্ষিত, যে ভগবানকে ধর্মকে রক্ষা করে গেছে সেইখানে সেখানে রক্ষিত হবে। অতএব সেই জন্যে আমি কতক্ষণ থাকবেন আপনি, আপনাকে ডাকিনি, আপনি নিতে এসে আবার ফটকে চলে যাবেন। আপনাকে আবার আপনি তো থাকতে পারেন না, অভিসম্পাদ আছে, যখন অভিসম্পাদকে যদি আশ্রয় করে আপনি একটু পারবেন। তো যতক্ষণ একটা জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি, আপনি একটু ভাগবত ধর্মের কথা বলুন। ভাগবত ধর্মের সঙ্গে সর্বসহায় এবং আমি কৃপা করব ভাগবত। হরে কৃষ্ণ বৈশা জানান খবরের ভোগ
জোর ঘোর সংসারে করিয়া মানব না পায় দুঃখের না পায় দুঃখের সংসারে করিয়া মানব
পরে মানব না পায় দুঃখের না পায় দুঃখের
হরিহরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম হরিহরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন বিহারী গোপী নাম মদন Oh,
গোবিন্দ গোবিন্দ রাধায় শ্যামসুন্দর শ্রী গণ ভগবান সদাসন জয় মুসলিম পরামর্শ রকম জয় সীমা ভক্তি মহারাজ মহারাজ জয় জয় পরম জয় 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 ভক্তি ধাম জয় 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 ভক্তি কাজ ক্ষীর সচিদানন্দ জয় ক্ষীর জগন জয় ক্ষীর গোবিন্দ জয় জয় গুরু বিশ্বনাথ জয় 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 গুরু কৃষ্ণদাস জয় জয় আমাদের কৃষ্ণ জয় জয় রূপচন্দ্র ভক্তনাথ গোপাল সাথে কাপড় তুলেছে না জয় কাপড়